ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಜಾಮಕಾರர்கள், ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕಗಾಗಿ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಈ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ವ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 97 100 ತನಕ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ವಿವೇಕ ಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು. ಈ 4 ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 97 100 ತನಕ ಓದೋಣ. ಫುಲ್ಲ ಓದಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವಚನಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಇದು ಕರ್ತರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞಾನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದಾವೀದನು ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞಾನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಮೂಲಕ, ನಿನ್ನ ನೇಮಗಳ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ನನ್ನ ವೈರಿಗಳಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. இப்போ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕಲ್ವ. ಈ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಅವರ ಕಟ್ಟಳೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ನನ್ನ ಧ್ಯಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಿಂತಲೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಿಂತಲೂ ನಾನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೈಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾರಂತೆ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ನೇಮಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹಿರಿಯರಿಗಿಂತ ವಿವೇಕಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಿವೇಕ ಬೇಕಲ್ವ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬೇಕು. ಅವರ ನೇಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಿರಿಯರಿಗಿಂತ, ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತವರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅವರಿಗಿಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರು ವಿವೇಕಿಯಾಗಿರುವ ತಕ್ಕ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತವರಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತವನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ವಿವೇಕಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ಬೇಕಲ್ವ, ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಇಂದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗೆ ವಿವೇಕ ಬೇಕು. ಈ 3 ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವ. ಈ 3 ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ದೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಬರಿತೀರೋ, ನಾನು ಓದಿದ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ತನಕ ಫುಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೇ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲು.
ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಬೈಬಲ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿ ಯಾವ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಕೈನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಬೈಬಲ್ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಬೈಬಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ಸು ನಮಗೆ, ನಾನು ಓದುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ನನಗಿಂತಲೂ ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತೀರ, ಅದನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಕೇಳೋರು. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿಂದನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ನೇ. ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಟೀಚರೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಿಂತಲೂ, ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಿಂತಲೂ, ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಗಲ್ವ ದೊಡ್ಡವರಿಗಿಂತಲೂ ಹಿರಿಯರಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ವಿವೇಕನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಾಗ, ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅದು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಇನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಲೇ ಜೋರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು 4 ಜನರು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಈಗ 25-26ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ 9,02,888 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 9 ಲ್ಯಾಕ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇಟ್ ಒಂದು March 18 to April 2. ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. March 18ಇಂದ April 2 ತನಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿದೆ. ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು 2,871 ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೆಯೋರು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು 8 ಲ್ಯಾಕಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ರಿಪೀಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಒಂದು 62,000 ಇದ್ದಾರೆ. 63,000 ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಒಂದು 27,000 ಮಕ್ಕಳು ಈ ವರ್ಷ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. PUC ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. PUC ಒಂದು 7 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಕ್ಕಳು PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ 8 ಲ್ಯಾಕ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 8 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಕ್ಕಳು, 8,42,000 ಮಕ್ಕಳು SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿರೋವರು 5,24,000. 8 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಕ್ಕಳು SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪಾಸಾಗಿರೋವರು 5 ಲ್ಯಾಕ್. ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು 8 ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆದರೆ 1000 ಕಣಕಾನ ಜನರು ಆ ದಿನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಹಂಗಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೊಬೈಲು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಈಗ 8 ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಸಾಗಿರೋವರು 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಬರೆಯೋದೇ ಇರೋ ಜನರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. 1000 ಕಣಕಾನ ಜನರು ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ವಂತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮನೇಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸ್, ಬಾಯ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಜನರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ. ಮತ್ತು ಟಾಪರ್ಲೇ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 91% ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಟಾಪರ್ಲೇ ಇರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪುವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಂದ, ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಈ 2 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಾರು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಓದಿದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮರಿ ಲೆವೆಲ್ ಊರಲ್ಲಿ, ಆ ವಿಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದೇ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿರುವ ಜನರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾದಗಿರಿ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು, ಈ 2 ಪುವರ್ ಎಜುಕೇಷನಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೂ ಬಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲದ ವಿಲೇಜ್ಗಳಿದೆ. ಅವರೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರಣವೇ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಊಟನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್, ಭಯ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅದು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದು ಒಳಗಡೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸೊಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪೆನ್ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಚೀಫೆಲ್ಲ ನನೆದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಭಯ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದನೇ ಒಂದು ಥರ ಭಯ. ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು, ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲವು ಅಂತ ಪ್ರಾವಬ್ಸ್ 1:7 ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯೆಹೋವನ ಭಯವೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಮೂಲವು. ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಭಯಪಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಏಸಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಭಯ ಇಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ, ಯೆಹೋವ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭಯ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಭಯ ಇರುವಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿ, ವಿವೇಕ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವೋ, ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವೋ, ದೇವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ ಯಾಕೋಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಜೇಮ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂದ, ಸಾಲಮೋನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅಂದ, ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅವನಿಗೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಕೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ್ಯಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಬಾರದು. ತುಂಬ ಜನರು 1000 ಕಣಕಾನ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಹಂಗೆ ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ಈಗ 8 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷ 8 ಲ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಎತ್ತಿ ಇವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಬೇಕು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು ಈ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. நல்ல தகப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 நல்லவரே வல்லவரೇ ಕೃಪೆಯುಳ್ಳವರೇ ಅಪ್ಪ ಉಮக்கு நன்றி நன்றி ஏசப்பா. ಅಪ್ಪ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ 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 ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಏಸಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಳೆದಿದ್ರೆ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. ಅಪ್ಪ ಈ ವರ್ಷ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಏಸಪ್ಪ SSLC ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಏಸಪ್ಪ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ವಿವೇಕವನ್ನು ಅಪ್ಪ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ದೇವರೇ ಏಸಪ್ಪ. ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಭಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಏಸಪ್ಪ. ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬಾರದು ದೇವರೇ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ದೇವರೇ ಯೇಸುವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಅವರು ಓದಬಾರದು ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬರಬಾರದೆಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಶತ್ರುಗಳ ಹೋರಾಟದಿಂದ, ಬಂಧನಗಳಿಂದ, ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ದೇವರೇ ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು ಈ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಗಳನ್ನು ಇರುವ ಅಪ್ಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏಸಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಓದಬೇಕು ದೇವರೇ ಯೇಸುವೆ. ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಅಪ್ಪ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ ಮೂಢ ಪಳಕದಿಂದ ಕಲಾಚಾರದಿಂದ ಏಸಪ್ಪ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪ್ಪ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿ ಏಸಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ ಸ್ತೋತ್ರ இவங்களை நீங்கள் விடுதலை ஆக்குங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். இந்த பிள்ளைகளை நீங்கள் விடுதலை ஆக்குங்கப்பா. அப்பா இவர்கள் உண்மை ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா உண்மை அறிந்து கொள்ளணுமே ஜனங்கள் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். மனக்கண்கள் குருடாக்கப்பட்டிருக்குது ஏசப்பா. அப்பா இவருடைய மனக்கண்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால திறக்கப்படும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. இவங்களுக்கு வேண்டிய ஞானம், புத்தி அப்பா நீங்கள் கொடுக்கும்படிக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா உம்முடைய வார்த்தைகளை கை கொண்டு நடக்கிற பிள்ளைகளாய் அப்பா நீங்கள் மாற்றும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அப்பா நல்ல ஞானத்தை கொடுங்க ஏசப்பா. அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குற ஆசிரியரை காட்டிலும் அப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர. பெரிய பெரிய ஞானிகளை காட்டிலும் அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா விவேகத்தை கொடுப்பேன் என்று சொன்னீங்களே சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. முதியோர்களை பார்க்கலாம் ஞானம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் அவங்களுக்கு சப்பா நீங்கள் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கீங்களே சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. கற்றுக் கொடுக்கிறவர்களை காட்டிலே சப்பா, எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர்களை காட்டிலும் நான் புத்தியுள்ளவனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி உடைய வசனம் சொல்லுதே சப்பா. அந்த வசனத்தின் பிரகாரம் ஏசப்பா பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய ஞானம், புத்தி, அறிவு, விவேகத்தை நீர் கொடுக்கும்படிக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் சப்பா. அப்போ அந்த நாளில் எந்த பிள்ளைகளுக்கும் எந்த ஆரோக்கியமும் அப்பா குறையாதபடிக்கு அப்பா இயேசுவே நல்ல ஆரோக்கியத்தை நீர் கொடுக்கும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற சப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா. உடைய செட்டையின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கு என்று சொல்லி உடைய வேத வசனம் சொல்கிறது ஏசப்பா. அப்பா ஏசப்பா ஸ்தோத்திர சப்பா ஸ்தோத்திர. பிள்ளைகளை உடைய செட்டையின் நிழலில் மறைத்து கொள்ளும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற சப்பா. அந்த நாளிலே பிள்ளைகள் ஏசப்பா எக்ஸாம் எழுத போகும்போது ஏசப்பா உடைய கிருபை கூட இருக்கட்டும் சப்பா.
உம்முடைய சமூகம் முன்பாக செல்லட்டும் அப்பா. உம்முடைய மகிமை பின்னாலே காக்கட்டும் ஏசப்பா. அப்பா கரெக்டான டைமுக்கு பிள்ளைகள் கடந்து சென்று எக்ஸாம் எழுதுவதற்கு கிருபை செய்யுங்க ஏசப்பா. எல்லா தடைகளும் மாறட்டும் ஏசப்பா. ஆரோக்கியம் உண்டாகட்டும். பயத்தை எல்லாம் எடுத்து போடுங்க ஏசப்பா. வீணான காரியத்தை கொடுத்து பயந்து ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா எதிர்காலத்தை ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் பாழாக்காதபடிக்கு ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. யெகோவன பயவே அப்பா திளிவெளிக்கே மூளவு என்று சொன்னபடி ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா உமக்கு பயந்து நடக்கிற பிள்ளைகளா ஏசப்பா இருக்கும்படிக்கு அப்பா மற்ற பயங்கள் எல்லாம் அந்த பிள்ளைகளுடைய இருதயத்திலிருந்து எடுத்து போடுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. பிள்ளைகளுக்கு ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். பிள்ளைகளை பயமுறுத்தி எக்ஸாம் எழுதக்கூடாதபடிக்கு கிரியை செய்கிற எல்லா சத்துருடைய கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் நிர்மூலமாக்கி செபிக்கிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. பிள்ளைகளை எக்ஸாம் எழுத விடாமல் பண்ணுகிற பயத்தின் ஆவியை இயேசுவின் நாமத்தில் நிர்மூலமாக்கி செபிக்கிறேன் அப்பா. நீங்கள் ஆளுகை செய்யுங்க, ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆளுகை செய்யுங்க ஏசப்பா இந்த வருஷத்தில் அப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா 9 லேக் அப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கள் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு இருக்கிறாங்க ஏசப்பா. யாரும் ஆப்சண்ட் ஆகக்கூடாது. யாருடைய வாழ்க்கையிலே ஏசப்பா, எந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த தடையும் வரக்கூடாது ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். எந்த பிள்ளைகளையும் சோர்ந்து போக பண்ணுகிற காரியங்கள் நடக்கக்கூடாது. எல்லா பிள்ளைகளும் இந்த கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குற ஏசப்பா. எல்லா பிள்ளைகளும் எக்ஸாம் எழுதணும். எல்லா பிள்ளைகளும் ஏசப்பா பாஸ் ஆகணும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்போ அந்த தைரியத்தை கொடுங்க ஏசப்பா. அந்த தைரியத்தை கொடுங்க. அற்புதங்களை செய்யுங்க ஏசப்பா. எல்லா பிள்ளைகளும் இப்படி கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. தைரியமாக போய் எக்ஸாம் எழுதுவதற்கு அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா. அவங்கள ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் அப்பா. நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்துங்க, அவங்கள ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே இந்த நாட்களில் ஏசப்பா அவங்கள மனதில் ஏசப்பா அவங்களோட சிந்தனையை அப்பா சத்துரு ஆளுகை செய்யாதபடிக்கு அப்பா அந்த பிள்ளைகளை நீங்கள் வேலி அடைத்து கொள்ளுங்க ஏசப்பா. இந்த இரத்த கோட்டைகளை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா. வருகிற நாட்களில் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அந்த எஜுகேஷனில் நாங்கள் ஒரு கர்நாடகாவோட எஜுகேஷனில் ஏசப்பா நாங்கள் ஒரு மாற்றத்தை பார்க்கணும் ஏசப்பா. அப்பா ரொம்ப லேக்காக இருக்கிறாங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே பிள்ளைகளை எழுப்புங்க ஏசப்பா. அப்பா இந்த பிள்ளைகள் நிமித்தம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. தேசம் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படிக்கு அப்பா அந்த பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய ஞானத்தை கொடுத்து ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. பிள்ளைகள் ஏசப்பா முடக்கி வைக்க நினைக்கிற எல்லா கிரியைகளும் அழியட்டும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எந்தெந்த பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் படிக்கக்கூடாது, ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாது, எக்ஸாம் எழுதக்கூடாது என்று சொல்லி எந்தெந்த பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக எந்தெந்த மனிதர்கள் எழும்பியிருந்தாலும் அப்பா சத்துரு யார் யார் மூலமாக எந்தெந்த கிரியைகள் செய்தாலும் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் பைத்தியமாக போக பண்ணுங்க ஏசப்பா. அவங்க நினைக்கிறது ஒன்று நடக்கிறது ஒன்றாய் மாறும்படிக்கு அப்பா காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது என்று சொன்னபடிக்கு ஏசப்பா காரியங்களை மாறுதலாய் ஏசப்பா நீங்கள் முடிய பண்ணுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க ஏசப்பா. எங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்டு ஏசப்பா அற்புதங்களை செய்யுங்கப்பா. ஒரு பிள்ளை கூட ஆப்சண்ட் ஆகக்கூடாது ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எல்லா பிள்ளைகளும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு அப்பா ஸ்தோத்திரம் நீங்கள் கிருபை பாராட்டுங்க அப்பா. தடைகளை எல்லாம் உடைங்கப்பா. சத்துருனுடைய கிரியைகள் எல்லாம் உடைங்க ஏசப்பா. விசேஷமாக பெண் பிள்ளைகள் ஏசப்பா படிக்கக்கூடாது என்று சொல்லி ஏசப்பா அவர்களை முடக்க நினைக்கிற எல்லா சத்துருடைய கிரியைகள் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் நிர்மூலமாகட்டப்பா. அவனுடைய யோசனைகள் அவனுடைய திட்டங்கள் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். பெண் பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் அவன் செய்கிற அப்பா அவனுடைய எல்லா திட்டங்கள் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஒன்றில்லாமல் போகட்டும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. எந்தெந்த பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் சத்துரு எந்தெந்த காரியங்களை செய்கிறானோ அவை எல்லாவற்றிலும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் அவனுக்கு நீங்கள் தோல்வியை கொடுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. குருட்டாட்டம் பண்ண வைங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா. என்னுடைய கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் எக்ஸாம் எழுதுகிற எல்லா பிள்ளைகளையும் அப்பா நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க. ஆரோக்கியத்தை கொடுங்க, சுகத்தை கொடுங்க, பலத்தை கொடுங்க, சத்துவத்தை கொடுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. எந்தெந்த பிள்ளைகள்லாம் பலவீனப்பட்டு இருக்கிறாங்களோ ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா அவங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நான் படித்து என்ன செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லி அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஒருவேளை குழப்பத்தோடு அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தெளிவை உண்டு பண்ணுங்க ஏசப்பா. குழப்பத்தை கொண்டு வந்து சிந்தனையை ஆளுகை செய்கிற சத்துருடைய கிரியைகள் நிர்மூலமாகட்டும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா.
எல்லா பிள்ளைகளும் இந்த வருஷத்தில் எல்லா பிள்ளைகளும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர தைரியமாக அப்பா ஏசப்பா அந்த 9 லேக்கில் ஒரு பிள்ளை கூட ஏசப்பா ஸ்தோத்திர எக்ஸாம் எழுத போகாமல் இருக்கக்கூடாது ஏசப்பா. எல்லா பிள்ளைகளும் தைரியமாக போய் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு அப்பா நீங்கள் கிருபை கொடுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க ஏசப்பா. எங்கள் கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் ஏசப்பா எஜுகேஷன் லெவல் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் அதிகரிக்கட்டும் ஏசப்பா. அப்பா புத்தி வந்தவர் ஞானிகள் ஏசப்பா பெருகட்டும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க ஏசப்பா. வருகிற நாட்களில் ஏசப்பா இந்த ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய அற்புதத்தை நாங்கள் பார்க்குறோம். எங்களுடைய ஜெபத்தை நீங்கள் கேட்டீங்கிறத நாங்கள் கண்டு உண்மை மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு ஏசப்பா கிருபை பாராட்டுங்க ஏசப்பா. தொடர்ந்து நாங்கள் எதற்காக ஜெபிக்கணும், எப்படி ஜெபிக்கணும் என்று கற்றுத்தாங்க. உங்களுடைய இருதயத்தின் விருப்பத்தை அறிந்து ஜெபிக்கிற எங்களுடைய ஜெபம் ஏனோ தானோ என்று இல்லாதபடிக்கு அப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. உடைய இருதயத்தை அறிந்து நாங்கள் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் சித்தத்துக்கு ஏற்றபடி நாங்கள் ஜெபிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாங்க. அப்பா ஸ்தோத்திர பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் கரத்தில் எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுக்குறோம். எல்லா துதி கன மகிமையெல்லாம் நமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கணும். எப்போவுமே நம்ம வந்து எக்ஸாம் எழுத போகிறதுக்கு முன்னாடி நைட்டு நல்லா தூங்கணும். காலையிலே பிள்ளைங்களை எழுப்பி படிக்க வைங்க. அதுதான் ரொம்ப நல்லது. நான் வந்து படிக்கும்போது என்ன செய்வேன்னா, எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்த உடனே சாப்பிட்டுட்டு தூங்குறது தான் என்னோடய வேலை. தூங்குவேன். நல்லா தூங்கிட்டு எப்போ எழும்புறேனோ அப்போ உட்காந்து படிப்பேன். 2 மணிக்கு எழும்பிட்டேன்னா உட்காந்து காலையில் வரைக்கும் அப்போத்துலேருந்து காலையில் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா தூங்கணும். தூங்கலைனாலே டென்ஷன் வந்துடும். இப்போ மாதிரி தலைவலிக்கும், டென்ஷன் வரும். இப்போ காலையில் போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு மத்தியானம் வீட்டுக்கு வரோம்ல, அப்போவுமே அந்த வெயிலுக்கு இப்போ வர வெயில் ஜாஸ்தி இருக்குது. அந்த வெயிலுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு தலைவலிக்கும். சாப்பிட்டுட்டு நல்லா தூங்கி நம்ம அப்புறமா எவ்வளோ நேரம் தூங்குகிறோமோ தூங்கி அதுக்கப்புறமா எழும்பி நம்ம காலையில் எழும்பி படித்தோம்னா நல்லா மைண்டு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நம்ம ஸ்கூலுக்கு போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு மத்தியானம் வெயிலில் வீட்டுக்கு வந்து படிக்கும்போது கஷ்டமாக இருக்கும். அதிகாலையில் எழும்பி நம்ம எங்கள் டீச்சர்ஸ் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. எப்போவுமே படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பைபிளோட எங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கிற எல்லா பிள்ளைங்களுமே நாங்கள் படித்தது வந்து தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் மெஞ்ஞானபுரங்கிற ஸ்கூல், எலியட் எக்ஸ்ஃபோர்டாக தான் என்னோடய ஸ்கூலு. எல்லா டீச்சர்ஸுமே ரொம்ப நல்ல டீச்சர்ஸ். எல்லாருமே ரொம்ப முக்கியத்துவம் எதுக்கு கொடுப்பாங்கன்னா பைபிளுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. எல்லாருமே பைபிள் எடுத்து வாசித்து ஜெபம் பண்ணி யாராக இருந்தாலும் சரி. அப்புறம் ஸ்கூலுக்குள்ளேயே சேப்பல் இருக்கும். அங்கே தான் நாங்கள் ஒரு 5 நிமிஷம் கேப் இருந்தாலும் போதும் எல்லோரும் சேப்பலுக்கு போயிடுவோம். சேப்பலில் போய் ஜெபம் பண்ணிவிட்டு தான் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு போவோம். நீங்களும் அதே மாதிரி எப்போ என்ன படிக்கும்போதும் இந்த உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம் டைம் பைபிள் படிக்கிறதுக்கு டைம் இருக்காது. நீங்கள் டெய்லி சாம்ஸ் 119 இந்த 91 to 100 இந்த வசனங்களை நீங்கள் வாசித்து தேவனுடைய வார்த்தையை வாசித்து இந்த ஏசப்பா நீங்கள் இப்படி சொல்லியிருக்கீங்களே, இந்த வசனத்தின்படி எனக்கு புத்தி ஞானம் விவேகம் தாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் கர்த்தரிடத்தில் கேட்கும்போது கர்த்தர் உங்களுக்கு ஞானம் தருவார். நீங்கள் தைரியமாக எக்ஸாம் எழுதுங்க. எக்ஸாம் எழுத மட்டும் போகாமல் இருக்காதீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதையே உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காதீங்க. எந்தெந்த நாள் என்னென்ன எக்ஸாம் இருக்கோ அதுக்காக தொடர்ந்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்து அவங்களுக்கு காலையில் எழுப்பி விட்டு எல்லா காரியங்களையும் செய்யுங்க. நம்ம பிள்ளைங்க இந்த வருஷம் நம்ம கர்நாடகாவில் இருக்கிற பிள்ளைங்கள் லாஸ்ட் இயர் இருக்கிறத விட வர்ற இயரில் நல்ல ரிசல்ட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கணும். அதுக்காண்டி தொடர்ந்து ஜெபிக்கலாம். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். தேங்க்யூ.